Okay, unit 1 lesson 6 ላይ affix, prefix and suffix የሚሉትን እና በዛሬው በዚች ምሽት ላይ እችንና affix, prefix, suffixን እና relative clause የሚለውን ሁለቱንም ፖይንት እናያለን። አስቀድሞ let's say what prefix means. Prefixes are a letter or a group of letters that are added before a word to change its meaning. Okay, they are what? A letter or group of letters that are added before a word. Okay, before a word. The target is to change its meaning. Okay, when we add the prefixes before a word, the meaning of that word will be changed. Okay, the meaning will be changed. For example, misuse. Misuse. Here, miss is the prefix. Prefix. In Amharic, we call it ቅድመ ቅጥያ ከቃል በፊት የሚገባው ቅጥያ ወይም prefix እንለዋለን. So, the meaning of use is changed into misuse. When we say miss, wrongly. Wrongly. And suffix are word endings. These are what? Word endings. To change, here also, to change the word classes. Word classes. Word class ስንል ለምሳሌ verb የነበረው adverb ይሆናል። adjective የነበረው adverb ይሆናል። ወይም adjective የነበረው noun ይሆናል ማለት ነው። suffix በምንጨምርበት ጊዜ እዚህ ላይ የወርድ ክላሱ ነው። ወርድ ክላስ የምንላቸው noun, adjective, verb, adverb የሚባሉ ናቸው። Example, selfish. Here, the suffix is ish. Okay. ish ምትሏ suffix ናት. This means self-like. ish means like. ish means like. So, self-like. The person who mostly likes his or herself is called selfish. Prefixes changing meanings with adjectives. Prefixes like an, this, im can be added to some adjectives to give the opposite meaning. እነዚህ opposite የሚያደርጉ ናቸው. an, this, im እነዚህ ምን ያደርጋሉ? አንድን ቃል ምን ያደርጋሉ? opposite የሚያደርጉ ናቸው. ይሄን ከቃሉ በፊት ከጨመርን opposite ያደርጋል. ለምሳሌ happy የሚለውን an የሚለውን ስንጨምርበት opposite ይሆናል ማለት ነው. unhappy ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው. honest positive ነው. dis የሚለውን ስንጨምርበት opposite ይሆናል. dishonest. ስለዚህ an የሚለውን prefix ነው, ቅድመ ቅጥያ ነው, ከhappy በፊት የገባ ማለት ነው. dishonest የሚለው ላይ dis የሚለው prefix ነው, ከhonest በፊት የገባ ማለት ነው. and possible, impossible. Here im is prefix that is added before the word possible. Correct, incorrect. Here in is prefix that's added before the word correct. Regular, irregular. For
for the word that uh, begins with R, we add ir, irregular. Legal. For legal, we add il. If the word begins with L, we use the prefix il. Okay. ስለዚህ እነዚህ አን፣ ዲስ፣ ኢም፣ ኢን፣ ኢር፣ ኢል እነዚህ ፕሪፊክሶች የአንድን ቃል የመጀመሪያ የነበረውን የቃሉን ትርጓሜ የሚቀይሩ ወደ ተቃራኒ የሚቀይሩት ፕሪፊክሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አጀክቲቮች ናቸው። አሁን ሃፒ የሚለው አጀክቲቭ ነው። ኦኔስት፣ ፖስብል፣ ኮሬክት፣ ሬጉለር፣ ሌጋል እነዚህ አጀክቲቮች ናቸው። የአጀክቲቭን ትርጉም ነው የቀየሩልን። እሺ ቨርብ ላይ ስንመጣ የቨርቡንም እንዴት እንደሚቀይር ትርጓሜውን እንዴት እንደሚቀይር እንመለከታለን። ለምሳሌ አግሪ የሚለው ቨርብ ነው። አግሪ ቨርብ ነው። ሎክ ቨርብ ነው። ቻርጅድ ቨርብ፣ ሚስ አንደርስቱድ ቨርብ፣ ቨርብ፣ ቻርጅድ ቨርብ። የቨርቡንም ትርጉሙን እንዴት እንደሚቀይር እናያለን። ፕሪፊክሱ ማለት ነው። አግሪም ቨርብ ነው። ራይት ራይት የሚለውም ቨርብ ነው። እነዚህ ቨርቦችን ፕሪፊክሱን በመጠቀም እንዴት ትርጉሙን እንቀይራለን። ዲስ የሚለው the meaning of this means the opposite of something. okay the opposite of something ማለት ነው ዲስ ማለት ብቻ። ሶ አግሪ የሚለው ፖዚቲቭ ነው። ሶ the opposite of agree is disagree። አልስማማም ነው disagree ኦፖዚት ይሆናል። አንሎክ ክፈት ነው። ሎክ ዝጋ ነው። አንሎክ ክፈት ነው። so open the door means unlock means open the door using a key. And over means too much. The meaning of over too much. The bank overcharged. That means the bank too much charged. Asking me to pay too much money. ዲግሪውን ነው አሁን እዚህ ላይ ዲግሪውን ነው። ኦኬ ዲግሪውን ጨምሯል። ዲግሪውን ጨምሯል እንጂ እዛው አካባቢ ነው። ሚስ means to do something incorrectly. I misunderstood what the teacher said. Okay. Miss. Okay. That means incorrectly understood አረኩኝ ነው። ተገቢ ባልሆነ መንገድ understood አረኩኝ ነው። Re means again. So rewrite. Re is prefix. Rewrite means again write. Okay. Okay. This and miss over re እነዚህ ፕሪፊክሶች ናቸው ቨርብን ወደ ኦፖዚት ሚኒንግ የቀየሩት ማለት ነው እዚህ ላይ። እሺ አሁን ደግሞ ከናውን ነው መጀመሪያ ያየነው። ከምን ጋር ነው ያየነው? መጀመሪያ ከአጀክቲቭ ጋር አይተናል። ፕሪፊክስ የአጀክቲቮችን ትርጉም እንዴት እንደሚቀይር አየን። ከዛ የቨርብ ፕሪፊክሶች የቨርብን ትርጉም ወደ ኦፖዚት እንዴት አድርገው እንደሚቀይሩ አየን። ሶስተኛ ላይ ፕሪፊክሶች ናውኖችን ከናውኖች ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ አላቸው የሚለው እናያለን።
ኮ የሚለው አሁን ፕሪፊክስ ነው። ኮ፣ ዲስ፣ ሰብ፣ ቴሌ ፕሪፊክሶች ናቸው። ከነዚህ በኋላ የሚመጡ ናውኖች እናያለን። ኮ ማለት ጆይንት ማለት ነው። ኮ ሚንስ ጆይንት በጋራ ማለት ሶ ኮ ፋውንደር ሃይፈን ያስከትላል። ኮ ጭረቷን ታስከትላለች። ኮ ፋውንደር በጋራ የመሰረቱት። ኮ ኦውነር፣ ኮ ዲሰንደንት። ኮ ኦውነር ሚንስ ጆይንት ኦውነር፣ ጆይንት ዲሰንደንት። ዲስ ሚንስ the converse of the converse of discomfort ምቾት አለመሰማት፣ ዲስላይክ አለመውደድ። በጋራ ኮ የሚለው በጋራ ማለት ነው። ዲስ ማለት ተቃራኒው ማለት ነው። ዘ ኮንቨርስ ኦፍ ሰብ ሚንስ below ሰብ ሚንስ below for example subset in maths subdivision subdivision below ያሉት ማለት ነው። ቴሌ ማለት ዲስታንት ማለት ነው። ሩቅ። ቴሌ ማለት ሩቅ ማለት ነው። ዲስታንት ሚንስ telecommunications that means distant communications. Activity 6.11, in each of the following dialogues B agrees with A using different words. So complete the blank spaces from the list of words given in the box below. The given words are dishonest, incorrect, unexpected, illegal, unlucky, unfair, undressed, unlikely, unfit. እዚህ ውስጥ ላይ መጀመሪያ እነዚህን ሪቫይዝ እናድርጋቸው። ፕሪፊክሱን ለዩልኝ እስቲ። ዲስሆነስት ዘ ፕሪፊክስ ደግነት፣ አቦሌው፣ አረጋ፣ ደገፈ። Yes, teacher. Prefix to this. ዲስ ፕሪፊክስ ነው። ኢንኮሬክት in unexpected an good illegal illegal unlucky un unfair undressed ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ከታች ያሉትን ጥያቄዎች ትሞላላችሁ። አንደኛው ለምሳሌ that is a strange name. That's a strange name. Yes, it's very unusual. Here unusual means what? Strange ማለት ነው። unusual ማለት strange ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውን ሐሳብ ነው ቢ ላይ የምትሞሉት ማለት ነው። ሁለተኛ it's against the law, isn't it? Oh yes. It's illegal. Illegal. Very good. Illegal. Because here it says against the law. Against the law means illegal. 3
took off all his clothes. Yes, he got completely undressed. Excellent. Excellent. Undressed. Took off means ማውለቅ ማለት ነው። ማውለቅ took off ፍሬዛል ቨርብ ናት እቺ። ልብስን ማውለቅ ማለት ነው። እሺ 4 he probably won't get back in time for the meeting. I agree, it is very unlikely. I agree, it's very Unlikely. unlucky or unlikely. Unlikely. Unlikely, yeah. Unlikely. 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 Likely. A lot of the answers were wrong. When the answers were wrong, it is what? Incorrect. 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 Okay. He doesn't look in very good condition. He is a bit overweight. He doesn't look in very good condition. He looks terribly unfit. Unfit. I know he looks terribly unfit. Unfit. Nobody thought this would happen. Nobody thought this would happen. It was completely unexpected. Unexpected. Yeah. Unexpected. Unexpected. Right? Nobody thought. They never tell the truth. I know their boss. Dishonest. They never tell the truth. They never tell the truth. Their boss Dishonest. dishonest. እውነታ መቼም አውርተው አያውቁም ይላል። Never tell. Never tell the truth. His business always seems to lose money, and it's not his fault. I know he's very Unlucky. unlucky, unlucky, unlucky. እድል ከሱ ጋር አይደለችም። Unlucky. Very good. Samira always gives more attention to Kibru than she does to Befeqadu. Yes, it's very dash on poor Befeqadu. Unfair. Yeah, unfair. Unfair. It lacks fairness. Always gives more attention to Kibru. Fairness ይጎላታል. Thank you.
then ሰፊክስ እናያለን። ሰፊክስ ላይ first let's see verb plus noun. Verb plus noun. Noun suffix. Suffixes are used where? At the end of words. At the end of words. They often tell you if a word is a noun, a verb, adjective, or an adverb. ይሄ ምንድን ነው? የቃል ክፍሉን የሚለይልን ነው። የቃል ክፍሎች በትንሹም እነዚህ ናቸው። የቃል ክፍል የሚባሉት ወይ ስም ነው ወይ ቨርብ ነው ወይ አድጀክቲቭ ነው ወይ አድቨርብ ነው የሚለውን ይወስንልናል ሰፊክሱ ማለት ነው። Two suffixes which form nouns from verbs are አየን። አየን እና ሜንት የሚሉት አንድን ቃል ናውን የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ካሉ በቃሉ መጨረሻ ላይ እነዚህ ካሉ ያ ቃል ናውን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንቨንሽን አየን ነው አይደል? አየን ትችላለች። አየን ዲስከሽን again አየን አየን ትራንስሌሽን አየን አለበት። ሪላክሴሽን አየን አለበት። ኢምፕሩቭመንት ሜንት ሰፊክስ ነው። ዲቨሎፕመንት ሜንት ሉክ። እሺ ኢንቨንት የሚለው ኢንቨንት የቃል ክፍሉ ምንድን ነው? የቃል ክፍሉ ቨርብ ነው አድጀክቲቭ ነው? ኢንቨንት የሚለው ቨርብ ነው። ቨርብ ነው። ኢንቨንት ቨርብ ነው። አየን የምትለዋን ሰፊክስ ስንጨምር ኢንቨንት የሚለው ላይ አየን የሚለውን ስንጨምር ይሄ ምን ሆነ? ናውን ሆነ ማለት ነው። ኢንቨንሽን ናውን ነው። ዲስከስ ቨርብ ነው። verb, ዲስከስ ቨርብ ነው። ዲስከሽን noun, ናውን ሆነ። ናውን ትራንስሌት ቨርብ፣ verb, ትራንስሌሽን ናውን noun, ናውን። ሪላክስ ቨርብ ቨርብ፣ ሪላክሴሽን ናውን ናውን። ኢምፕሩቭ ቨርብ፣ ኢምፕሩቭመንት noun, ናውን ዲቨሎፕ ቨርብ፣ ዲቨሎፕመንት noun, ናውን። ናውን ስለዚህ ሰፊክስ የቃል ክፍል ይቀይራል። የቃል ክፍል ማለት ቨርብ የነበረውን ሰፊክስ ሲጨመርበት ናውን ይሆናል። የቃል ክፍሉ ተቀየረ ማለት ነው። ቨርብ የነበረው ናውን ሆነ ማለት ነው። የቃል ክፍል ወርድ ክላሱን ቼንጅ ያደርጋል ሰፊክስ ማለት ነው። ሰፊክስ በቃል መጨረሻ ላይ የሚመጣው ቅጥያ የቃል ክፍል ይቀይራል። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ላይ የነው ቨርብ እና ናውን ነበረ። አሁን ደግሞ አድጀክቲቭ እና ናውን እኔ አድጀክቲቭ ፕላስ ናውን the suffix ኔስ የሚለውና ኢቲ እነዚህ ኔስ የሚለውና ኢቲ የሚለው ምን ያደርጋል? አሁንም እነዚህም ናውንን ይመሰርታሉ። they form nouns. ኤግዛምፕል ዊክ አድጀክቲቭ ናቸው እነዚህ። ዊክ አድጀክቲቭ ነው። ኔስ የሚለው ሲጨመርበት ምን ይሆናል? ኔስ የሚለው ሲጨመርበት ምን ሆነ? ናውን ሆነ። noun, ናውን ሆነ። እዚህ ጋር ዊክ የሚለው አድጀክቲቭ ነው። ኔስ የሚለውን ስንጨምርበት ናውን። ሃፒ
ሃፒ ቨርብ ነው ማለት ሶሪ አጀክቲቭ ነው። ሃፒ አጀክቲቭ፣ ሃፒነስ noun, ናውን። Noun. ኢል ኢል አጀክቲቭ adjective, Noun. አጀክቲቭ ኢል አጀክቲቭ፣ ኢልነስ noun, ናውን። Yeah. ፊት አጀክቲቭ፣ ፊትነስ Adjective. noun, Noun. ናውን። ስቱፒድ Adjective. አጀክቲቭ፣ ስቱፒዲቲ noun, Noun. ኢቲ ዋይ ስትጨመርበት ማለት ነው። ስቱፒዲቲ ናውን ናውን። ፖፑለር አጀክቲቭ፣ adjective, ፖፑላሪቲ noun, ናውን። ሲሚላር adjective, Adjective. አጀክቲቭ፣ ሲሚላሪቲ Noun. noun, ናውን። ኤብል adjective, Adjective. አጀክቲቭ፣ ኤቢሊቲ Noun. ቴንክ ዩ ሶ ማች። ስለዚህ እነዚህ ኔስ የሚለውና ኢቲ የሚለው ሰፊክስ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ናውን ያደርጋል። አጀክቲቭን ወደ ናውን ይቀይረዋል። እሺ these suffixes can be added to nouns or verbs. They often describe people or jobs. Nouns or verbs የሚለውን እናያለን። ፎሬን ፎሬን ናውን ነው ቨርብ ነው? Noun. verb, ፎሬን ናውን ነው። ፎሬን ናውን ነው። እሺ ዳይሬክት ዳይሬክት ምንድን ነው? Adjective. ዳይሬክት ቨርብ ነው። አጀክቲቭ የሚሆንበትም ኬዝ አለ። ዳይሬክት አጀክቲቭም መሆን ይችላል፣ ቨርብም ነው። እሺ ሳይንቲስት የሚለው ሳይንስ የሚለው ነው። ሳይንስ ሳይንስ ናውን ነው። እዚች ጋር ገብቶ ነው። ሳይንስ ሳይንስ ናውን ነው። ፉትቦል ፉትቦል Adjective. ፉትቦል ናውን። አክት ቨርብ አክት ቨርብ። አርት ናውን አርት ናውን። ሲንግ ቨርብ ሲንግ ቨርብ። ትራንስሌት ቨርብ ትራንስሌት ቨርብ። ኢኮኖሚ ናውን። ለዚህ ኢአር እና ኦአር ወይም አይኤስቲ ናውንም ላይ መጨመር እንችላለን፣ ቨርብም ላይ መጨመር እንችላለን። ግን ዞሮ ዞሮ እነዚህ ያሉበት ስም ነው የሚሆነው። እንደ አጠቃላይ እነዚህ ስም ናቸው። እነዚህ ስም ናቸው ሙሉ ሰፊክሱን ጨምሮ ማለት ነው። ፎሬነር ናውን ነው። ዳይሬክተር፣ ሳይንቲስት፣ ፉትቦለር፣ አክተር፣ አርቲስት፣ ፖፕ ሲንገር፣ ትራንስሌተር፣ ኢኮኖሚስት ናውን ናቸው። ኢአር ኦአር አይኤስቲም ናውን ያደርጋሉ ማለት ልክ እንደዚህኛው እንደ ነስና እንደ ኢቲ። የሚለየው ምንድን ነው? ቀጥታ አንድ ባለሙያ የአንድን የጆብ የአንድን ሰው ስራውን የሚገልጹ ናቸው። ስራውን የሚገልጹ ናቸው። ለምሳሌ ቲቸር ቲቸር እዚህ ጋር ኢአር ላይ ይገባል። ቲቸር የሚለው የአንድን ሰው ሙያ መተዳደሪያውን የሚገልጹት ሰፊክሶች ናቸው። ቲቸር ኢአር።
ሌላ በኦአር የሚያልቅ እስቲ ጨምሩልኝ እስቲ በኦአር በኦአር ሞኒተር ለምሳሌ ኢአር ላይ ኢንጂነር ፋርመር ብዙ ነው። OR دكتور ዶክተር سنسر እ سنسر እህ سنسر يعني باستر ያ ፓስተር የአንድን ሰው እነዚህ ኢአርም ኦአር ኢኤስቲም የአንድን ሰው መተዳደሪያውን ስራውን ለመግለጽ የምንጠቀማቸው እንትኖች ናቸው። ስም ነው የሚገልጹት። እነዚህ ስም ነው የሚገልጹት። Activity 6.13 write down the names of the people who do these things as a job. For example, who sing music? They are called singers. Who act in films? actor, Actor. Actor. Good. Important managers in a company. دايركتور Eh? دايركتور Director. Director. Change words from one language into another. ترانسليتور Translator. Play football. فوتبولر Footballer. Thank you. እዚህ ላይ ሪላቲቭ ክሎዝ ማለት ነው። ሪላቲቭ ክሎዝ relative clause tells us a relative clause tells us which person or thing, okay, which person or thing or what kind of person or thing the speaker or the writer means. የትኛው ሰው ነው? ስለ የትኛው ሰው ነው? ስለ የትኛው ነገር ነው ተናጋሪው እያወራ ያለውን በደንብ የሚያብራራልን ማለት ነው። ሪላቲቭ ክሎዝ ማለት ተጨማሪ ሐሳብ የሚሰጠን ክሎዝ ማለት ነው። ክሎዝ ማለት ሴንቴንስ እንደማለት ነው። ሪላቲቭ ክሎዝ ሚንስ እንደ ሴንቴንስ እንደማለት ነው። ክሎዝ የተወሰነ ዲፍረንስ ቢኖረውም በዚህ ጊዜ የምንጠቀማቸው ሪላቲቭ ፕሮናውን የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ እንደ ዊች እና ዛት which እና that they are used to describe objects. okay ኦብጀክቶችን ለመግለጽ የምንጠቀመው ነው። እሺ ከድር is reading a book። አሁን ይሄ እዚህ ጋር አብቅቶ ቢሆን ከድር is reading a book ብቻ ብል የተሟላ አይደለም። ከድር የትኛውን መጽሐፍ ነው እያነበበ ያለው የሚለው መገለጽ አለበት። ስለዚህ ይሄ ቡክ የሚለው ዲፋይን መደረግ አለበት። so which is about physics ይላል። ይሄ ቡኩ ስለምን የሚያወራ ነው? ስለ ፊዚክስ የሚያወራ መጽሐፍ ብሎ ተጨማሪ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው ስለ ቡኩ። እንዲሁም በውጭ ቦታ ዛትንም መጠቀም ይቻላል። that is about physics whichም ዛትም ምን ዲስክራይብ ለማድረግ
ኦብጀክት ዲስክራይብ ለማድረግ። ቡክ ምንድን ነው? ኦብጀክት ነው። ኦብጀክት Object. ስንል ማቴሪያልስ ማለታችን ነው። ማቴሪያልስ ቁስ የሆኑ ነገሮችን። ቡክ ቁስ ነው፣ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ዊች ወይንም ዛት መጠቀም እንችላለን። አሁንም ሁ ዛት ባይዘው ሁለቱም ቦታ ይገባል። እዚህ ጋር ዊች እና ዛት ብለናል። አሁንም ሁ እና ዛት ቱ ዲፋይን ዋት ፐርሰን። አያችሁ? ሁ ዛት ቱ ዲፋይን ፐርሰን። ዘ ስቱደንት ይልና ዘ ስቱደንት ኢዝ መሀል ላለውን ተዉትና ዘ ስቱደንት ኢዝ ቬሪ ፍሬንድሊ ይላል። ዘ ስቱደንት ኢዝ ቬሪ ፍሬንድሊ። የትኛው ስቱደንት? ቬሪ ፍሬንድሊ የሆነው የትኛው ተማሪ ነው የሚለው መገለጽ አለበት። ተጨማሪ መረጃ የትኛው ተማሪ የሚለውን አድማጭ በሚገባ ለይቶ እንዲረዳው መገለጽ አለ። ስለዚህ ስቱደንት የሚለው ፐርሰን ነው፣ ሰው ነው። ስለዚህ ሁ የሚለውን ተጠቅመናል። ሁ ኢዝ ሲቲንግ ቢሳይድ ሚ ይላል። አጠገቤ የተቀመጠው ብሎ ግልጽ ያደርጋል። አጠገቤ የተቀመጠው ተማሪ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሁ ኢዝ ሲቲንግ ቢሳይድ ሚ የሚለው ሪላቲቭ ክሎዝ ነው። ሁ ቦታ ላይ ዛትንም መጠቀም እንችላለን። ለፐርሰንም መጠቀም እንችላለን ዛትን። ሁ የሚለው ላይ ዛት መቀየር ማለት ነው። ሁስ የሚለው አለ ደግሞ። ሁስ የሚለው is to refer to the person or thing something belongs to ባለቤትነትን ለመግለጽ። ባለቤትነትን አንድ ሰው ያለውን ነገር ለመንገር ስንፈልግ ማለት ነው። ሃዊ ይላል። ዝም ጋር ሴፓሬት እናድርግና መሀል ላለውን ተትታችሁ ሃዊ ኢዝ ኤ ፖሊስ ውመን ብትሉ ሃዊ ኢዝ ኤ ፖሊስ ውመን። ኮማ የምናደርገው መቼ ነው? የሰው ስም ከሆነ የሰው ስም፣ የሀገር ስም እዚች ጋር ልጻፍ። names of people, names of persons, names of person, or names of people, names of places, names of books. Okay, should be separated with comma. Okay, ስም የወጣለት ከሆነ የሰውም ስም የሰው ስም የሰዎች ስም አለ፣ የቦታ ስም አለ፣ የወንዝ ስም ሊሆን ይችላል፣ የተራራ ስም ሊሆን ይችላል። ስም የወጣላቸው ስፔሲፊክ ስም የወጣላቸውን ነገሮችን በኮማ ሴፓሬት እናደርጋለን። በኮማ ሴፓሬት ስናደርግ ደግሞ ነን ሪላቲቭ ክሎዝ ይባላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ሃዊ የሚለው የሰው ስም ነው። ኮማ እዚች ጋር አለ፣ እቺ ኮማ አለች። ስለዚህ whose daughter stood first። ኦኬ፣ ልጇ በመጀመሪያ የቆመችው። whose daughter stood first is a police woman ብሎ ይለየዋል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ እና ዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ not separated with comma። ኮማ እንጠቀምም እዚህ ላይ ዲፋይኒንግ ላይ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ኮማ እንጠቀምም። the house የሚለው ፐርሰን ነው ኦብጀክት ነው? Object. ኦብጀክት ስለሆነ ዛት
ዛት ወይም which መጠቀም እንችላለን። ከሁለት አንዱ። ኦኬ which or that። ኦኬ the house which or that we were thinking about buying has been sold። ልንገዛበት እያሰብንበት የነበረው ቤት ተሽጧል ይላል። አሁን ይሄ ሴፓሬት ብታረጉ መሀል ላውንትታችሁ the house has been sold ብትሉ the house has been sold ቤቱ ተሸጠ። which house ኦኬ የትኛው ሃውስ ለምለው መልስ የሚሰጠን ይሄ ነው። which or that we were thinking about buying ስፔሲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ አሁንም እዚህ ላይ ሁለተኛ ላይ እዚች ጋር the girl by the bike wasn't seriously hurt። እስከዚህ ድረስ ነው። ከዚህ ድረስ ይመጣል። the girl wasn't seriously hurt ይላል። ልጅቷ ክፉኛ አልተጎዳችም። የትኛዋ ልጅቷ ለምለው ምላሽ የሚሰጠን ይሄ ነው። who was hit by the bike who was hit by the bike girl is person ስለሆነ who ወይንም ዛት መጠቀም እንችላለን። ዛት ሁለቱም ጋር ይገባል ብያለሁ። ዛት ሁለቱም ጋር ይገባል። ለፐርሰንም ለኦብጀክትም ዛት እንጠቀማለን። ዛትን ማንጠቀመው መቼ ነው? ኮማ ያለበት ከሆነ ብቻ ነው። ኮማ ያለበት ጋር ዛት አንጠቀምም። ይሄ ነው ልዩነቱ። እሺ the award was given to Hannah Hannah is personal name isn't it? ስም ነው። ስም ስለሆነ ኮማ ይገባል እዚች ጋር አያችሁ። የሰው ስም ነው፣ ኮማ ይገባል። ከዛ whose scores were impressive ውጤቷ አስገራሚ ያመጣችው ውጤት አስገራሚ የሆነላት ሀናው ተሸለመች ነው። እዚህ ላይ sentences 1 2 and 3 are defining relative defining ማለት ያ የቀረበው ሐሳብ በጣም ወሳኝ ነው። ያንን ስም ለመግለጽ የመጣው ክሎዝ እጅጉን አስፈላጊ ነው። ያንን ነገር ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም አስፈላጊ የሆኑት እነዚህ ናቸው። በቦልድ እና በአንደርላይን ያሉት በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ከሌሉ መረዳት አይቻልም ነው። ግን የኛው እንትን አይደለም። የኛው ነን ዲፋይኒንግ ነው። የኛው ሶስተኛ ላይ ኮማ ካለ ነን ዲፋይኒንግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስሪው የሚለውን እናወጣና ነን ዲፋይኒንግ ስለሆነ 1 2 ብቻ ነው። ያኛው ነን ዲፋይኒንግ ስለሆነ ማለት ነው። ኮማ ካለ ነን ዲፋይኒንግ ነው። Sentence 1 and 2 define relative clause, also called restrictive ይባላሉ ደግሞ። These relative clauses give the information that directly identifies what's being talked about. Directly ምን ያደርጋል? አይደንቲፋይ ያደርጋል ያንን ነገር ማለት ነው። ጉዳዩን በደንብ አድርጎ ግልጽ ያደርገዋል። እሺ ነን ዲፋይኒንግ ነን ዲፋይኒንግ ላይ ስሞቹ በራሳቸው የሰው ስም ወይም የቦታ ስም ስለሆነ ግልጽ ናቸውና በኮማ ተለይተው ዝም ብሎ እንደ ተጨማሪ ሐሳብ ይቀርባሉ። ኮማ ካለ ኤክስትራ ማለት ነው። ስለዚህ separated with ኮማ ይሆናል። separated with ኮማ ካለ ሐሳቡ ተጨማሪ እንጂ ብዙም አስፈላጊ አይደለም ነው። ጨጨብሳ የምግብ ስም ነው አይደል? ጨጨብሳ ከተባለ በቃ ክሊር የሆነ
ትርጉም አለው ማለት ነው። which is my favorite food የሚለው ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለውም። ትርጉም ላይ ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። ስለዚህ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ነው፣ ተጨማሪ ነው። ነን ዲፋይኒንግ ነው፣ ብዙም ዲፋይን አያደርግም ነው። ነን ዲፋይኒንግ ማለት ብዙም ዲፋይን አያደርግም፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ለዚህም ነው በኮማ ሴፓሬት የሚደረገው። ሁለተኛውም ላይ my aunt gave me her number እዚህ ጋር her number which I wrote on a piece of paper ይሄ her number የሚለው her number ቁጥሯን ስል ቁጥሯን ሰጠችኝ ነው። ማን? አክስቴ ሰጠችኝ ይላል። ስለዚህ which I wrote on a piece of paper የሚለው ባይኖርም ችግር የለውም ነው። አበራስ ፋዘር የማባት ያበራ አባት ስፔሲፋይ አድርጓል። ስለዚህ ኮማ ይደረጋል። with 78 ኮማ። አራት the prime minister ስንል አይምሯችሁ ላይ ለምሳሌ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ብል መልካም ነው። ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ቀጥታ ለመለየት ማለት ነው። ብዙ ፕራይም ሚኒስተሮች ስላሉ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ቀጥታ አእምሯችን ላይ ማን መጣ? ዶክተር አብይ አህመድ መጣ። ስለዚህ በራሱ በቂ ነው። አሁን whose speech is impressive የሚለው ባይኖርም ችግር የለውም ነው፣ ተጨማሪ ነው ይሄ። so sentence 1 2 3 and 4 are non-defining ናቸው። also non-restrictive ናቸው። remember that የሚለው ቃል ወይም relative pronoun is not used with non-defined relative clause. okay non-defined relative clause ጊዜ ዛትን አንጠቀምም። place and time ላይ place and time ለመግለጽ ስንፈልግ we can use which with a preposition to talk about places and times. examples ሸገር ፓርክ ቦታ ነው አይደል? this place which is found in Addis Ababa is a beautiful place. ቦታውን ዲስክራይብ ለማድረግ ከሆነ which እንጠቀማለን። ኦኬ ቦታውን ዲስክራይብ ለማድረግ። ነገር ግን ቦታው ላይ የሆነ ስራ እየሰራንበት ከሆነ ቦታው ላይ የሆነ ነገር ማድረጋችንን መግለጽ ስንፈልግ where እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሸገር ፓርክ where my parents celebrated their birthday. look ወላጆቼ birthday ያከበሩበት። ኦኬ where ሲሆን ቦታው ላይ የተሰራበትን ስራ ነው የሚገልጸው። which ግን ያ ነገር የት እንደሚገኝ ምን አይነት እንደሆነ ምናምን የሚለውን ለመግለጽ ስንፈልግ ነው which። እሺ ሰፕተምበር ምን እንደሆነ በውጭ ይገልጻል which Ethiopia new calendar is celebrated in preposition አለ which አብዛኛው ጊዜ ከፕሪፖዚሽን ጋር ይመጣል which in። እሺ when ሲሆን September when Ethiopian New Year is celebrated which ኢንም whenም ተመሳሳይ ናቸው። ለጊዜ ማለት ነው። ጊዜ ታይም ለመግለጽ which እና in መጠቀም እንችላለን ወይንም when የሚለውን መጠቀም እንችላለን። fill in the blank spaces with either who or which ቀላል ነው ይሄ። who ወይንም which በመጠቀም ነው የምትሞሉት ይሄንን። one what is the name of the man ይሄን መለየት ነው መጀመሪያ። man person river object picture object anybody
person, questions, object, friend, person። ስለዚህ ከዳሹ በፊት ያለው ፐርሰን ከሆነ ሁ፣ ከዳሹ በፊት ያለው ኦብጀክት ከሆነ ዛት ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ነምበር ዋን Who? for which for which ቀላል ነው። ማን ፐርሰን ነው አይደል? ሁ ይሆናል። Yes. ፐርሰን ስለሆነ ሁ ይሆናል። እሺ ሪቨር ኦብጀክት ነው አይደል? Which? which ይሆናል። እሺ ፒክቸር ኦብጀክት ነው አይደል? ፒክቸር which Ah. anybody Who? who ፐርሰን ነው። ኤኒባዲ ሳምበዲ ኖባዲ የሚሉት ፐርሰን ነው። እሺ questions Which? which እሺ friend Who? who ኦኬ ይህንን ይመስላል። ሰልፍ ቴስት 6.2 ያለው አለ። the stadium dash I watched match is far from my home. እዚች ጋ ነው ጉዳዩ ያለው። the stadium dash I watched match ስቴዲየሙን ነው የሚታዩት። ስቴዲየሙ ነው መገለጽ የተፈለገው እ Which? B. አሁን እዚች ጋር ስቴዲየሙ ምን አይነት ስቴዲየም እንደሆነ እየገለጸ ነው ወይስ ስቴዲየሙ ላይ የሰራውን ስራ እየተናገረ ነው? ስቴዲየሙን ዲስክራይብ እያደረገው ከሆነ which ነው። ነገር ግን ስቴዲየሙ ላይ ምን እንዳደረገ ከሆነ ዌር ነው። ሶ the answer is where። ጨዋታውን ያየሁበት ስቴዲየም ይላል። ጨዋታውን ያየሁበት፣ ግጥሚያውን ያየሁበት፣ የተመለከትኩበት ስቴዲየም ከቤቴ ሩቅ ነው ይላል። ስቴዲየሙ ላይ ምን ሰርቷል? ምን አድርጓል? እዛ ቁጭ ብሎ ምን አድርጓል? ጨዋታ ተመልክቷል። እሺ ቱ አዲስ አበባ dash is the capital city of the Ethiopia. Answer B. B which is Which is ያው the capital city. ቦታውን እያብራራ ነው። የት እንደሚገኝ ቦታው ያምራል ወይ አያምርም ምናምን የሚሉ ነገሮችን ስለ ቦታው ተጨማሪ መረጃ መስጠት ሲሆን which ይሆናል ማለት ነው። ኮማ ስላለ እንጂ ዛትም ቢኖር ይሆን ነበር። እዚች ጋር አዲስ አበባ ኮማ አለ። ኮማ ባለበት ዛት አይኖርም። እሺ ስሪ the book dash I bought yesterday is very interesting. B. Which? B. I think we're gonna use who and which. B and D ነው። the answer is D B and C whichም ይሆናል ዛትም ይሆናል። four the boy የሰው ስም ነው። the boy B. Who? who leg was broken እግሩ የተሰበረበት ነው የምለው።
Leg was The broken. answer is C. Huh? C. You see, who's broken? Whose leg is Broken. broken? Is my best friend. Yeah. Whose leg is broken? እግሩ የተሰበረበት ነው እያለ ያለው የተሰበረበት። እሺ 5 the person The person who has stolen my Which? phone was B. arrested as A. the person who has stolen. The person who has stolen My phone was was arrested as arrested. Who has stolen? Who has stolen? Who has stolen? My phone was arrested. Well, this is all about for tonight. Thank you for your attention. Have a good dream. Have a good night. See you next time. Thank you, sister. The same thing. ደህና ደሩልኝ።